Very good morning to you all. Okay, so in today's class, we are going to see how to convert the single entry system records into double entry system. Okay, so that is what are the objectives. ಈ conversion ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? So why we have to convert our total accounts of single entry system into double entry system? So because there are some other drawbacks are there in single entry system, from that we can't able to derive the actual performance of the company. Okay, ನಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ single entry system into double entry system. Okay, so let us see that what are the objectives of conversion. ಈ objective ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is what to have the complete records of all the transaction in the books of accounts. So in the books of accounts, if we follow the double entry system, we'll get all the transaction records. Yes, because it is following both the aspects, that is debit as well as credit. ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ entries ಮಾಡ್ತೀವಿ. So you already know that from any transaction, so from the every transactions, company is having two effect. So ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಎರಡ್ ತರ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ನೌ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ that in double entry system we are getting all the transaction records. Yes, so whatever the transactions are going to takes place in our business will record all those transactions. So this is the first main objective. So to get the complete record, so complete record namge illi sigtada. Second point is what to prepare trial balance for checking the arithmetical accuracy of the books of accounts. ಇದೇನೋ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ದಂಗ ಅದಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. Yes, so you already know, we had seen in our beginning classes where I was teaching you the basic part, isn't it? So basic part of the account. So basics ಹೇಳೋ ಮುಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So in the accounting cycle, first and foremost what we used to do, first we will do the journals. Okay, so we will do the journal entry. Next is what, posting them to the ledger. So ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು journals ready ಆಗ್ತಾವ, next step ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ledger accounts ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we will group the similar nature transactions. Okay, so that is ledger account. And the next third step was we used to do is trial balance. Yes, so trial balance preparation. So trial balance is nothing but what, so here it is a statement and which contains various balances. So it may be debit balance and credit balances. So some of the accounts are having debit balance, some of the accounts are having credit balance. Okay, so debit as well as credit balances are recorded, and at the last it should get tally. So the tally agbeku andre equal agbeku. So debit side, credit side, on the both the sides we have to get the equal amount. ನಮ್ಗೆ equal ಆಗಿ amount ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. That thing we are going to see here. See, if we follow the single entry system, we can't able to prepare the trial balance. Why we can't able to prepare the trial balance? Because we are not following the two aspects, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ if you follow the single entry system, you can't able to maintain the records in systematic way. At the same time, you can't able to prepare the trial balance. So if we follow the double entry system, we can able to prepare the trial balance. Yes, right? So adhe point adarile. So to prepare trial balance for checking the arithmetical accuracy of the books of accounts. So arithmetical accuracy means what, madam? See, arithmetical accuracy means checking the transaction that we have not left anyone. So without leaving any single transaction, we have to record the we have to record in our systematic way the books. Yes, so without leaving any of the transaction, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗೆ ನಮಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನಮಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ or each payment we are making or any kind of expenses, so whatever the transaction may be, so everything we need to record. So without letting any of the transaction, we have to record in our books of accounts. That shows the arithmetical accuracy. Accuracy means proper, correct, accurate results. So it is also one of the important objective of the conversion process, that it helps in preparation of trial balance. Okay, next is what? To prepare the trading and P&L account and balance sheet for ascertaining the profit. Yes, so it is conversion. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರನೆ ನಮಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಅದೇ ಆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ರೀ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗಿಂದ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತದ? ನೋ, ರೈಟ್? ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಶೋ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ರಿ ಅವು ಅಂದ್ರ, that is trading and P&L account and the balance sheet. So trading and P&L account you have to prepare, and you can able to prepare if you convert your records. Single entry ಇಂದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ we can even prepare the balance sheet for ascertaining the correct profit. So not only trading and P&L account prepare ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ balance sheet, we can able to find out our exact financial position. Okay, so what confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ where we record the main activities, transactions. Main activities is nothing but what? So ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಅದ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಏನದ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿ, ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದರಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ಬರೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದ್ರಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬರೀ ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Yes, you are going to derive the profit or loss. So profit ಆಗ್ಯದೋ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. And even you will go for preparing the balance sheet. So balance sheet is nothing but this is the final statement of the business. So ಇದರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಅಸೆಟ್ is equal to liability plus capital. In simple, asset is equal to liabilities. ಅಂದ್ರ ನಮ್ದು ಕಂಪನಿದು ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So responsibility, liabilities, it should be equal to our assets. Assets ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ತಿ. ನಾವೇನ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಏನೇ ಒಂದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ನಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೇ ಒಂದ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದ.
ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್. ಸೊ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾವಲ್ರಿ, ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೀಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಆ ತರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇನು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? You understood this objectives of conversion of single entry into double entry system. So double entry system ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವೇ ಮೇನ್ ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ and we can prepare the trading and P&L account to ascertain the profit or loss. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಯದೋ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದೋ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್. ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಅದ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. So how much it is strong compared to other companies, so that we can able to get to know. And last is we can reduce the frauds. So to reduce the chances of frauds anna ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. Understood? Yes, very few people are giving the response. At least you raise your hands, I will get to know. ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us see what are the steps we need to follow for this conversion process. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಖರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ? ಹೌದಲ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? See, in this process of conversion, the company has to follow these particular steps. Okay, you're understanding? So in this conversion, the company has to follow these all steps. Okay, so let us see one by one. First point is what? Opening statement of affairs to be prepared. First statement ನಾವೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? Opening statement of affairs. Opening statement of affairs you already got to know. We already prepared one illustration problem also. Yes, so opening statement of affairs is nothing but a statement which contains various assets and liabilities on a particular period of time. Yes, so ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಒಂದು ನಮ್ಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, 1 year ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಆ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ? ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಯಾವ ಇಯರ್ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಈ 2019 ನಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2019 ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ January 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ with the opening date, and main intention of preparing this opening statement of affairs is, why we used to prepare, you tell me? Yes, so we used to prepare this because we want to find out the capital. Okay, so capital find out ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. What is second step, madam? See, second step we usually follow is, that is preparation of the cash book. Second step ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ, ಸಿಯರ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿದ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು
ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. So they are getting some incomes, they are getting hard cash. Okay, so right only ನಿಮಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಲಿಗತ್ತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಹೌದಲ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನೇನ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಗ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ is nothing but what, where company is making the payment. Company is paying the money to some other party. Okay, so company ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾದಿಲ್ರಿ. ಎಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತದ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ನ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ ದುಡ್ಡು. You understanding? You are not making the payment in future date. Future date ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂತರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು, ದುಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು, 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದು. From the business, cash is going out. Okay, so it may be salary payment, rent payment. Yes, so ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. What could be that information here? Usually opening cash or closing cash, that is nothing but opening balance or closing balance. Okay, opening cash balance ಅಥವಾ closing cash balance ಇಂದ ನಿಮಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದನ್ನ ಹೇಳುದು. ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಸ್, ನೀವು ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಏನೋ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂದ್ರ ಸಂಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ? ಸಂಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಎರಡು ಐಟಮು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್.
So following accounts need to be prepared. Which are those accounts you have to prepare? ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬೇಕಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಒಳಗ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ 4 accounts. Which are those? Total debtors account, total creditors account, bills receivable account, bills payable account. Understanding? See, these further accounts we need to prepare to find out some of the missing figures. Missing figures irತಾವ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾವ್, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. So how many accounts we need to prepare? Total debtors account, total creditors account, bills receivable, bills payable. Okay, so 4 accounts we need to prepare. Next, final step, last is what? Now final accounts are to be prepared after taking adjusted accounts. Now last step is what? You have to prepare the final accounts. Final accounts ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು? ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, trading and P&L account and balance sheet. See, once we done with these 3 steps, the last step is we have to go for preparing the final accounts. Kanastada final accounts. Final accounts andre nimge already ಗೊತ್ತದ. That is the statements we prepare at the end of the year. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವು ಯಾವ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತಿರಿಲ್ರಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಅದ, ಬಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. First step is what? We need to prepare the opening statement of affairs. Okay. Second step is we have to prepare the cash book to ascertain the missing figure. Third step is preparation of the accounts. Okay, preparation of the accounts. Which are those accounts? Total debtors account, total creditors account, bills payable account and bills receivable account. Okay, these 4 accounts we need to prepare. And once we're done with these all accounts, we find out the missing figure. The last step is the preparation of final accounts. Final accounts we prepare by taking the adjusted accounts. Okay, adjusted accounts andre ivu melindella. Okay, avella adjustment ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Cleared students? Understood this process? Understood this process or not? ಓ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರೋ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ? ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಾ ಮತ್ತ? ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದದ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರ, ಅವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಳೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡೋದದ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ನಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿಲ್ರಿ? 3 column 2 column ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು who is debtor, who is creditor ಹೇಳೀನಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? yes or no? Who is debtor, who is creditor? I already told you or not? Yes students? Yes, correct. Okay, see here, debtor is nothing but the person, debtors are nothing but the person or the organization who has to pay the money to the organization. Okay, so who has to pay money to the company? ಅವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ರೀ ಅದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್, they have to pay money to the company. Okay, creditors means who? So creditors means company is having liability to pay the money. So company liability ada ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು. Okay, debtors
ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಬಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಬಿಲ್, ಹೂ ಇಸ್ ಡ್ರಾವರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಡ್ರಾವಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಪೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಬಿಲ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರ, ಯಾರು ಬಿಲ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಇದು ಬಿಲ್ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ ನಾವು ಅದರದ್ದು ರಿಸೀವಬಲ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Money expected to be received by the company in the future for the goods sold and services rendered to the customers on credit basis. So bills receivable is nothing but what? It is just like a money only. Okay, so ನಿಮ್ ಕೈಯೊಳಗೆ ಈಗ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಮುರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ನಿಮ್ದು ಚೆಕ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾನವ. ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾನ? ನೋ. 10,000 rupees 10,000 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿರ್ತದ್ರಿ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು the bills receivable is nothing but what? The money expected to be received by the company. So company is receiving the money. Why they are receiving the money? Because they had made the credit sale. Yes, so credit sale ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ by the company in the future for the goods sold and services rendered. Goods na sale ಮಾಡಿರ್ತಾರ. They have made the sales. So goods na sale ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. It may be two. So goods sold or services given, service rendered to the customer on credit basis. Credit basis ನಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನಾರು ಬಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಯಾರು ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕೊಟ್ರ ಅದು ನಮಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ದು ರಿಸೀವಬಲ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪೇಯಬಲ್? ಸಿಯರ್ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ to be paid by the company in the future for the goods bought. So here the money expected to be paid. So who has to pay the money here? Company has to pay the money. Yes, so money expected to be paid by the company in the future. So future ನಾಗ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸದ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿಗ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ದುಡ್ಡು? ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾಗ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವ್ ಅನ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ತದಲ್ರಿ. ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗ ಇರ್ತದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾವ್ 3-4 ತಿಂಗಳು ಕಾಯುದಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಒಂದ್ ಬಿಲ್ ಬರೋದ್ ಕೊಡು, ನೀ ನನಗ್ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾ ಅರ್ಜುನದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅರ್ಜುನದ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ ತಗೋತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಏನು ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಯದ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಬಿಲ್ ಯಾರು ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಡ್ರಾವರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್. ನಾನು ಬಿಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ನಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡೀನಿ.
So I draw the bill in the name of Arjun. Arjun ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಾ ಬಿಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ. Arjun makes the signature and accepts it. ಅರ್ಜುನ್ ಏನಂತಾರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ರಿ, ಆ ಬಿಲ್ ತಗೋತಾನವ. ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಈಗ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಯ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಯಬಲ್. ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ so who has made the credit sale, they have to receive. So bills payable means the company has made the purchases, company has to pay. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ? bills payable, bills receivable. status ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, receivable is asset to the business and payable is liability. So receivable ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಂದು ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಅಸೆಟ್ ನನಗ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ concept, amount owned by the entity towards others. Yes, so amount owned by the entity towards debtors, ಅಂದ್ರೆ debtors ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದರಿ, ಅವರು ನಮಗ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಕಂಪನಿದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಓನ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ರಿ? ನಾ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನನಗ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂದ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನನಗ್ ಸಪ್ಲೈರಿಗೆ ನಾ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂದ್ರ. ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ಡೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ. ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಂದ್ರ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇರ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾ ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತದಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲಿ. ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರ, ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ so the bills which company has to receive for making the credit sales. Bills payable means company has to pay the money for the credit purchases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? So just have a look on these all things. We will see in the next class. Okay, thank you students. I hope ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, thank you.